Hi, good morning. Next topic is Cauchy criterion for Riemann integrability. സീക്വൻസിന്റെ കൺവാർജൻസിൽ എന്താണ് കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ f from ab to r belongs to RAB or is Riemann integrable if and only if for every epsilon positive there exists eta epsilon positive such that if P and Q are two partitions with norm P less than eta epsilon and norm Q less than eta epsilon, then mod S of Fp minus S of Fq less than epsilon. നമ്മൾ സീക്വൻസിന്റെ കൺവേർജൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ സീക്വൻസിന്റെ രണ്ട് ടേം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവാ ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് സീക്വൻസിന്റെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ എങ്കിൽ റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിളിന്റെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റീമാൻ സമം ഒരു നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവാ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം രണ്ട് റീമാൻ സമ്മ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവാ whenever P and Q are partitions with norm P less than eta epsilon and norm Q less than eta epsilon. This is the theorem, Cauchy criterion. This is a theorem and we have to prove this theorem. So ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രൂഫിന്റെ. കാരണം if f belongs to RAB, f belongs to RAB ആണ്. അതുകൊണ്ട് for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that if P is any partition with norm P less than norm P less than delta, then mod S of Fp minus L less than epsilon. Where L is the value of the integral, where L equal to integral A to B F. അത് F Riemann integrable ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രലിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Now, if Q is another partition with norm Q less than delta, if Q is another partition with norm Q less than delta, we can say ഏത് പാർട്ടീഷൻ P is any partition. അപ്പൊ P ക്ക് പകരം Q കൊടുത്താൽ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്താവും? mod S of Fq minus L also less than epsilon.
Now, what is if we set mod q less than delta, mod p less than delta ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റയെ നമ്മള് ഈറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് വിളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റയെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കല്. ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ രണ്ടിടത്ത് ഒരൊറ്റ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ മതി. അപ്പോ put eta epsilon equal to delta epsilon. രണ്ടിടത്തുള്ള ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ഈറ്റ എപ്സിലോൺ വിളിക്കുക. If norm p less than delta epsilon, sorry, eta epsilon delta epsilon തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ. And norm q less than eta epsilon. നമുക്ക് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Now, what is S of Fp minus S of Fq? This is equal to mod S of Fp minus L minus of S of minus of S of Fq minus L, right? Or S of Fp minus L plus L minus S of Fq. അങ്ങനെ രണ്ടാണെങ്കിലും പറയാം. അല്ല, ഈ മൈനസ് എല്ലും രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് എല്ലും ക്യാൻസൽ ആണ്. This less than or equal to mod S of Fp minus L mod S of Fq minus L. Now, ആദ്യത്തും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്, രണ്ടാമത്തും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. കാരണം നോം പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണ്. കാരണം ഡെൽറ്റ മീറ്റ എപ്സിലോൺ ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലുള്ള രണ്ട് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോം പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ആവുമ്പോ മോഡ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. നമുക്കിത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ലെസ് ദാൻ എന്താവണം? എപ്സിലോൺ ബൈ 2. ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആക്കും, ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആക്കും. So we can make the sum, this sum as less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 equal to epsilon. So if P and Q are two partitions, by the convergence of or Riemann sum or by the Riemann integrability definition, we can show that the function is satisfy Riemann's criterion. Sorry, Cauchy criterion. This mod S of Fp minus S of Fq less than epsilon if P and Q are any two partitions with norm P less than eta epsilon and norm Q less than eta epsilon. So this is the first part of our proof. Now we have to prove the converse part. The converse part is slightly difficult. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം. If P and Q are any two partitions with norm P less than eta epsilon, then for epsilon greater than 0, there exists eta epsilon greater than 0 such that if P and Q are any two partitions with norm P less than eta epsilon, norm Q less than eta epsilon, then mod S of Fp minus S of Fq less than epsilon. This is what we have. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എഫിന് ഒരു റീമാൻ ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നാണ്.
അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നോക്കാം. നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1/n എന്നെടുക്കും. എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1/n എന്നെടുത്താല് n ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റയും 1/n ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റയും n ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡെൽറ്റക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡെൽറ്റ n എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് n-ന് 1 കൊടുത്താൽ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ 1, n-ന് 2 കൊടുത്താൽ 1/2 ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ 2. അതും ഈ n മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ മാറുന്നത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ എപ്സിലോൺ 1/n എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ ഈസ് നോട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്സിലോൺ മാറും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഒരു ഡെൽറ്റയും മാറാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1/n എന്നും ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ n എന്നും ഇടതില്. അപ്പോ എന്താണ് ആവാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈറ്റ എപ്സിലോൺ വരെ ഡെൽറ്റ n എടുക്കാം. അപ്പോ for epsilon equal to 1/n, there exists delta equal to delta n such that if P and Q are partitions with norm P less than delta n and norm Q less than delta n, mod S of Fp minus S of Fq less than 1/n. ഇനി പാർട്ടീഷനിൽ ഒരു സീക്വൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് assume delta n less than delta n plus delta n greater than or equal to delta n plus 1. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് assume ചെയ്യാന് assume ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ വെച്ചാല് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ 1, ഡെൽറ്റ 2 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മിനിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ 1 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ 3 ആയിട്ട് എടുക്കുക, മിനിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ 1 ഡെൽറ്റ 2 ഡെൽറ്റ 2 എടുക്കുക. സോറി, യെസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുവരെയുള്ള ഡെൽറ്റകളുടെ ഡെൽറ്റ 2 ഡെൽറ്റ 1 എടുക്കുക, ഡെൽറ്റ 3 മിനിമം ഓഫ് ഡെൽറ്റ 1 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ 2 എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we get delta n greater than or equal to delta n plus 1. സോ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഡെൽറ്റ n ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to ഡെൽറ്റ n plus 1. കാരണം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. let Pn be a partition with norm Pn less than delta n for n belongs to So clearly for m greater than n ആവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കാം. m greater than n ആവുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ m ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ n ആയിരിക്കും. അപ്പോ
ശരിക്ക് നോം പി എൻ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ ആണ് നമുക്കറിയാം, കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ചോയ്സ്. വാട്ട് ഈസ് നോം പി എം? നോം പി എം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എം. Delta m is 10. So we could ensure that if m greater than n, norm pn less than delta n and norm pm also less than delta n. Now we can apply the above result. Mod s of pm minus s of fpn become less than 1 by n. കാരണം if p and q are any two partitions with the norm p less than delta n and norm q less than delta n, then റീമാൻ സമ്മ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന്റെ മോഡുലസ് ലെസ് ദാൻ 1 by n ആവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഡെൽറ്റ എൻ പ്ലസ് 1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താല് ഡെൽറ്റ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഡെൽറ്റ എൻ പ്ലസ് 1 അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പി എമ്മിനെയും പി എന്നെയും ഡെൽറ്റ എന്നേക്കാളും നോം കുറക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Now we put this equation as equation number 1. Now what is നമുക്ക് റീമാൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. റീമാൻ സം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ. റീമാൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. n ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സാധനമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോ ഇത് സിഗ്മ i ഈക്വൽ ടു 1 to n എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ n ഉള്ള i ഈക്വൽ ടു 1 to n എന്നാണ് പറയണത്. mi ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാണ് വരിക. അപ്പൊ ഈ സമ്മ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിനെയാണ്. സോ എസ് ഓഫ് എഫ് പി എം ആൻഡ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി എൻ ആർ ടേംസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ്, ഓർ എസ് ഓഫ് എഫ് പി എം m equal to 1 to infinity is a sequence of real numbers, and from here we can say that ഈ സീക്വൻസിന്റെ mth ടേമും nth ടേമും ആണ് ഇത്. അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ സം എപ്സിലോൺ. Therefore this a Cauchy sequence of real numbers. അത് മനസ്സിലായോ? റീമാൻ സമ്മിന്റെ ഒരു റീമാൻ സമ്മ് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. റീമാൻ സമ്മ് നമ്മൾ എന്നിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ ഒരു എന്നിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും, ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ടേം ആയിരിക്കും. സോ എസ് ഓഫ് എഫ് പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓഫ് എഫ് പി എം m equal to 1 to infinity is a Cauchy sequence of real numbers, and Cauchy sequence of real numbers is convergent. Therefore it is convergent. Let L equal to limit of the S of FPM, or limit m tends to infinity, and L limit of S of FPM ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇക്വേഷൻ 1 m tends to infinity കൊടുക്കുക. m tends to infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ S of FPM goes to L. കാരണം S of FPM ന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? L ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 in 1 let m tends to infinity, then mod S of FPM becomes L. അപ്പൊ S of FPM minus L അങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിന് L കൊടുക്കണ്ട, A കൊടുക്കരുത്. എത്രയാണോ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല. ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ A കൊടുത്താല് S of FPN minus A less than 1 by n എന്ന് കിട്ടും. Put it as equation number 2.
Now what we require is we have to make mod S of fp minus നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് ശരിക്ക് mod S of fp minus a less than epsilon for any partition p with norm p less than delta എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് a fixed delta. അപ്പൊ അത് കിട്ടാന് നമ്മള് വേറൊരു വഴിക്ക് ഒരു ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ലെറ്റ് എപ്സിലോൺ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നമ്മൾ മുകളിൽ എപ്സിലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ then 2 by epsilon is a positive real number and by Archimedean property there exists k belongs to n such that 2 by epsilon less than k or 2 by k less than epsilon. ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മള് എപ്സിലോൺ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ അതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആ എപ്സിലോണിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബൈ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി. എന്നത് ടഫാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ എ എന്നുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേരിയബിൾ ആണ്. n is a natural number. ഇവിടെ n belongs to n ആണ്. We have to fix n. So where we have to fix small n. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ എപ്സിലോണിൽ നിന്ന് ഒരു കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ കെന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഈ കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് എന്താ അല്ലെ അപ്പൊ പി കെ എന്നുള്ള പാർട്ടീഷൻ എടുക്കണേ നമുക്കറിയാം നോം പി കെ ലെസ് ദാൻ അല്ലെ ലെറ്റ് ക്യൂ ബി എ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ any tagged partition with norm q less than delta k. What is k? Delta 1, delta 2, etc. delta n എന്നുള്ള ആ k എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഈ 2 by എപ്സിലോണിന്റെ റൈറ്റ്സ് എന്നെക്കാളും വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള k നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ. ആ k ആയിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ k സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ വാട്ട് ഈസ് എസ് ഓഫ് എഫ് ക്യൂ മൈനസ് ദിസ് എ എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ആണ്. എസ് ഓഫ് എഫ് ക്യൂ മൈനസ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എസ് ഓഫ് എഫ് പി കെ മൈനസ് is the proof construction. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലെസ് ദാൻ ഓർ മോഡ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി എഫ് ക്യൂ മൈനസ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി കെ പ്ലസ് മോഡ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി കെ മൈനസ് കെ. ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എസ് ഓഫ് എഫ് ക്യൂ മൈനസ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി കെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോ ക്യൂ എന്താണ്? Q is a partition with norm Q less than delta K. PK എന്താണ്? PK is a partition with norm PK less than delta K. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? If P and Q are any two partition with norm P less than, അപ്പൊ ഇവിടെ norm P less than delta capital K, ഇവിടെ delta K norm Q അല്ലെ, രണ്ട് പാർട്ടീഷന്റെയും നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ്.
അപ്പൊ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്നുണ്ട് എസ് ഓഫ് എഫ് ക്യൂ ആണ് അവിടെ. ഇവിടെ എന്താണ് പി കെ ലെസ് ദാൻ എന്തായി മാറും 1/k ആയി മാറും. അപ്പോ this becomes less than 1/k and plus what is this s of fpk minus a. അതും ഇവിടെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. This true for any natural number mod s of fpn minus a less than 1/n for any natural number. So if n equal to k, what happens? S of fpk minus a less than 1/k. എന്നിന് k കൊടുത്താൽ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്തായി മാറും? ആ കെക്ക് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല, ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവാന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ again this also less than 1/k. So this equal to 2/k, and this 2/k is less than epsilon by our choice of capital K. കാരണം 2/k less than epsilon ആവണ വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ k ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? s of fq minus a mod s of fq minus a less than epsilon when q is a partition with the norm q less than some fixed delta k. Therefore s of എന്താ പറയാ f is Riemann integrable. f belongs to R. കാരണം f ന്റെ റീമാൻ സമ്മും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റിയൽ നമ്പറും l എന്നൊരു a ആണ്, റിയൽ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം can be made less than epsilon, so that f is Riemann integrable over the interval ab. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് let g from closed interval 0 to 3 to r be defined by g of x equal to 2, comma 0 less than or equal to x less than or equal to 1, and g of x equal to 3, 1 less than x less than or equal to 3. Show that g belongs to R0 using Cauchy criterion. Using Cauchy criterion. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണം. Cauchy criterion എങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെറ്റ് P1 let P be a partition of P be a tagged partition of closed interval 0, 3 with the norm P less than, right? Let P1 subset of P contain intervals in P with tags in closed interval 0, 1, and P2 subset of P contain intervals with the tags in open 1, closed 3. Then union of intervals in P1, union of intervals in P1 U1 is lies between നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്
ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണില്ലേ? അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0 to 1 ഇത് 3 2 ആണ്. 0 to 1 2 ആണ്. വൺ ടു ത്രീ 3 ആണ് അല്ലെ? യെസ്, ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 1 ഇത് പരമാവധി ഇങ്ങോട്ട് 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വരെ പോവാം. മിനിമം ഇവിടെ 1 മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആണ്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് in with tax in this is lies between 0 to 1 minus delta, closed interval 0 1 minus delta, and closed interval 0 1 plus delta. And നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എസ് ഓഫ് എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? എസ് ഓഫ് എഫ് പി 1 പ്ലസ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി 2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എസ് ഓഫ് എഫ് പി 1 റീമാൻ സം ഇതുവരെയാണെങ്കിൽ റീമാൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ വരിക എന്താണ് വരിക? 2 ആണ്. 2 into 1 minus delta. 2 into 1 minus delta less than or equal to s of fp1 less than or equal to 2 into 1 plus delta minus 0 or 1 plus delta. That is 2 minus 2 delta less than or equal to s of fp1 then regulate 2 plus 2 delta. This is equation number 1. Similarly, if u to the union of intervals with x in one three എന്താണ് വരിക? 1 3 ആണെങ്കിൽ അത് മിനിമം എത്രയാണ് വരിക? ഇത്ര അല്ലെ? ഈ ഏരിയ ഇതല്ലേ മിനിമം വരിക? ഈ ഏരിയ ആണ്. ഇതാണ് എസ് ഓഫ് എഫ് പി ടുന്റെ മിനിമം വരിക. അത് എത്രയാണ് വരിക? 3 minus 1 plus delta. എത്ര വരിക? That is 2 minus delta. Yes. ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര? 3 into 2 minus delta മിനിമം വരിക. 3 into 2 minus delta. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എസ് ഓഫ് എഫ് പി സോറി യു ടുന്റെ ഇന്റർവൽ എങ്ങനെ വരിക? 1 plus delta 3 ആയിരിക്കും മിനിമം. 1 plus delta 3 1 minus delta 3. So 3 into this length less than or equal to s of fp2 less than or equal to 3 into 3 minus 1 minus delta ആകുമ്പോ 3 minus 1 minus delta എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 plus delta ആണ് വരിക. That is 6 minus 3 delta less than or equal to s of fp2 than or equal to 6 plus 3 delta. Equation number 2.
that is 8 minus 5 delta. Equation 1 ഉം 2 ഉം add ചെയ്താല് less than or equal s of fp1 plus s of fp2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് s of fp less than or equal to 8 plus 5 delta. നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലെ ഇതിൽ ചെയ്തതാണ്, ഓർക്കണില്ല നിങ്ങള്? അപ്പോ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തതെന്ന്. യെസ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ if Q is another partition with norm Q less than delta, then what is S of FQ എന്തായിരിക്കും? ഇതേപോലെ തന്നെ വരിക. S of FQ എന്താണ് വരിക? Lies between 8 minus 5 delta and 8 plus 5 delta. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം. Question number 4. Now, what about S of FP minus S of FQ? അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്ക് ഈ രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ചാല് what about minus S of FQ? മൈനസ് എസ് ഓഫ് എഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ വരിക. ഇനീക്വാലിറ്റി ആകെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും, -1 മൾട്ടിപ്പിൾ ആവും. ഇപ്പൊ -8 minus 5 delta less than or equal to minus of S of FQ less than or equal to -8 plus 5 delta എന്നാണ് വരിക. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് വരിക നോക്കാം. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് വരിക? അപ്പോഴാണ് മിഡിൽ S of FP minus S of FQ വരിക. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാല് 8 minus 8 ക്യാൻസൽ ആവും. -10 delta this less than or equal to ഇവിടെ എന്താവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താവും -8 ഉം +8 ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. +10 delta, that is mod S of FP minus S of FQ less than or equal to 10 delta ആണ്. So if we choose delta as for epsilon, if we have fixed epsilon, if we choose delta as less than epsilon by 10, if we choose delta epsilon to be less than equal to epsilon by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ less than or equal to ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി if we choose delta less than epsilon by 10, we get S of FP minus S of FQ less than. Therefore, F is satisfy Cauchy criterion and hence F is Riemann integrable over the entire interval. Okay. Correct problem would show that the Dirichlet's function and a Dirichlet's function of x equal to 1 x belongs to 0 1 is rational, 0 x belongs to 0 1 is irrational, is called Dirichlet's function, and we can show that this is not Riemann integrable over closed interval 0 1. Not in R. അപ്പൊ അത് കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ let P be a tagged partition of closed interval 0 1 with the tags at rational numbers and Q be the tagged partition of
the same interval with tags at irrational numbers. Then what is S of fp? Sigma equal to 1 to n f of ti into xi minus 1 if ti are rational tags equal to sigma I equal to 1 to n 1 into xi minus 1 it's equal to x1 minus x0 plus x2 minus x1 plus etc plus xn minus n minus 1 equal to xn minus x0 equal to 1 minus 0. Closed interval 0 1 in we partition ചെയ്തത്. Similarly, what is S of fq? Equal to sigma I equal to 1 to n f of some qi xi minus 1 where qi are irrational tags. So this equal to 0 into sigma equal to 1 to n 0 into xi minus 1 is equal to 0. Now, what about S of fp minus S of fq? If P and Q are, if P and Q are the above tagged partitions with നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ condition with non-p less than delta and tags are at rational here and irrational here, this is equal to 1 minus 0. Now, if we put epsilon equal to 1 by 2, if epsilon not equal to 1 by 2 mod S of fp minus S of fq equal to 1 greater than or equal to epsilon not equal to 1 by 2. Or greater than, strictly greater than epsilon naught. Therefore, f is not in R01. For Cauchy criterion വെച്ച് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്റഗ്രബിൾ അല്ല എന്നും കാണാൻ പറ്റും. Okay.